मध्ये अक्काताई नानानेचे हायस्कूल दत्तवाड तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर मध्ये विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. आता आपण इयत्ता 10वीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील कार्बन कंपाऊंड्स म्हणजे कार्बनी संयुगे यांचा अभ्यास करणार आहोत. आणि या अभ्यासामध्ये आपल्याला सर्वप्रथम या ठिकाणी केमिस्ट्री ऑफ कार्बन म्हणजे कार्बन या मूलद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्म पाहायचे आहेत. हे पाहिल्यानंतर म्हणजे त्याच्या अणूची संरचना, ती संरचना जशी आहे त्याप्रमाणे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक संरूपन आणि मग त्याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये त्याच्या असणाऱ्या संयोजन यांचा अभ्यास आधी करूया. त्यानंतर तो इतर मूलद्रव्यांची किंवा दुसऱ्या कार्बन अणूशी कशा पद्धतीने बंध निर्माण करतो हे आपण पाहूया. आणि यानंतर प्रत्येक टप्प्यामध्ये पुढे आपण कार्बनी संयुगांचा अधिक सखोल अभ्यास करणार आहोत. Here there is a request to all of you to see the videos completely, and in first video we are going to study about the chemistry of element carbon, and then we are going to study the electronic configuration, how its chemical nature is there, how the bond is formed by one carbon atom with the another, or also how the carbon atom forms the bond with other elements. That we are going to study, and later on we will study the carbon compounds in details. So friends, we will have a look on the chemistry of carbon. Let us see here. The symbol of carbon is C, capital C. Now the atomic number of carbon, that is Z, is equal to 6. That means it will have 6 protons in the nucleus and 6 electrons in the electron shells, out of which the first electronic shell will have 2 electrons and remaining 4 electrons will be present in the second electron shell. Therefore its electronic configuration will be 2,4. As the electronic configuration is 2,4, it will have valency 4 because this element requires 4 more electrons to complete its octet. Therefore its valency is 4. Okay. Now the atomic mass number of carbon, that is A, is equal to 12. Taking this point into consideration, this point will be utilized in further part, and that time I will remind you. Okay. मित्रांनो, कार्बनची संज्ञा आहे कॅपिटल C. कार्बनचा अणु अंक आहे म्हणजे ॲटॉमिक नंबर आहे Z या अंकाने अक्षराने दाखवला जाणारा. इट इज 6, तो आहे 6. ॲटॉमिक मास नंबर म्हणजे कार्बनचा अणुवस्तुमानांक आहे 12. आणि या अणुअंकावरून आपण इलेक्ट्रॉनिक संरूपन मांडण्याचा प्रयत्न केला तर तो पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि दुसऱ्या कक्षेमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन असा असतो. आता या ठिकाणी दुसऱ्या कक्षेची अष्टक स्थिती पूर्ण होण्यासाठी त्याला आणखी 4 इलेक्ट्रॉनची गरज असते आणि त्यामुळे त्याची संयोजन ठरते 4. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हॅलेन्सी अँड bond formation. That means how the valency is satisfied of the carbon and how it forms the bond with the same element or with the other elements. That we will study here. So here many of the other elements show valency in such a way that, for example, suppose we have considering the sodium, then it is having atomic number, that is 11. That means its electronic configuration is 2, 8, 1. Now this sodium has a tendency to lose this electron, and after losing that electron it will have the electronic configuration 2, 8, and which will have a single positive charge. So sodium is a metal which donates 1 electron and attains a octet state. Okay.
मित्रांनो, या ठिकाणी सोडियम हा जो धातू आहे, हा धातू याचा अणुअंक आहे 11. तो त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक संरूपणामध्ये आपल्याला 281 असा दाखवता येईल. त्यातील एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दुसऱ्या मूलद्रव्यांना देऊन टाकतो आणि तो दिल्यामुळे त्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8 असं राहतं. आणि मग अशा पद्धतीने त्याच्यावर धनप्रभार येतो आणि त्याची संयुजा ठरते 1. ओके. नाउ another example can be taken like this. For example, it will be chlorine. Chlorine has atomic number 17. Therefore, its electronic configuration will be 287. Then, in the outermost electron shell, there are 7 electrons. That means, to complete the octet, it has a requirement of 1 electron. That 1 electron is accepted by this chlorine to form the electronic configuration 288. And due to one more extra electron, it will have a single negative charge and chloride ion will be produced here. मित्रांनो, आपण क्लोरीनचं उदाहरण घेऊया. क्लोरीन मध्ये अणुअंक आहे 17. त्याप्रमाणे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होतं 287. आता हा ऑक्टेट स्टेट किंवा अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी या सोडियम कडूनच एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि तो घेतल्यामुळं एक इलेक्ट्रॉन जादा झाल्यामुळं त्याच्यावर ऋण प्रभार येतो आणि ऋण प्रभार आलेला असा हा क्लोराइड आयन या ठिकाणी तयार होतो. आणि अशा प्रकारचा हा क्लोराइड आयन तयार झाला की मग आता या ठिकाणी पॉझिटिव्हली चार्ज्ड सोडियम आयन अँड निगेटिव्हली चार्ज्ड क्लोराइड आयन, these are formed and they will experience a electrostatic force of attraction between these two ions and thus the ionic bond is formed. This is in case of the other elements, but in case of carbon this doesn't occur. कार्बनच्या बाबतीमध्ये मात्र अशा पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन देणं किंवा घेणं ही प्रक्रिया होत नाही. का होत नाहीये आपण पाहूया का होत नाहीये ते. ओके मित्रांनो, या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी लिहितोय, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4. ओके. नाउ इफ it has to complete the octet state, then it has to gain 4 electrons. That means it will have the electronic configuration like this after gaining the 4 electrons. But this condition will lead to the number of electrons will be 10 in the electron shells, but in nucleus it will have single positively charged protons. Now there is a much difference between these two numbers. Initially the number of protons was 6, number of electrons was also 6, but if 4 new electrons are to be gained from other elements, then the number of electrons will be 10 and number of protons will be 6. There is a much difference between these two numbers. That means these number of protons are not able to hold these 4 extra electrons in the electron shells. मित्रांनो पहा, या ठिकाणी मूळची स्थिती आहे, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आहे कार्बनचं 2,4, म्हणजे त्याच्या केंद्रकामध्ये 6 प्रोटॉन आणि त्याच्या भोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या 6. 6 धन प्रभारित प्रोटॉन, 6 ऋण प्रभारित इलेक्ट्रॉन यांचा बॅलन्स झालेला होता. आता जर समजा या कार्बनने ऑक्टेट स्टेट अष्टक स्थिती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलाच तर तो आणखी 4 इलेक्ट्रॉन मिळवणार. ते 4 इलेक्ट्रॉन मिळवल्यामुळे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होणार 2,8, म्हणजे एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या झाली 10. म्हणजे आता या ठिकाणी काय झालं लक्षात घ्या, केंद्रकामध्ये धन प्रभारित 6 प्रोटॉन आणि त्याच्या भोवती फिरणारे इलेक्ट्रॉन कक्षांच्या मध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांची संख्या झाली 10.
मग आता या ठिकाणी आपण लक्षात घ्यायला हरकत नाही की हे जे 6 प्रोटॉन आहेत यांच्यामध्ये जे काही धनप्रभार आहे, हा धनप्रभार या 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनना आपल्या भोवती फिरत ठेवू शकत नाहीये. त्याचा तो प्रभार त्याला पुरेसा ठरत नाहीये आणि अशा पद्धतीनं तो अपुरा जर ठरला तर ते 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो मेंटेन करू शकत नाही किंवा त्याच्या भोवती फिरते ठेवू शकत नाहीये. आणि म्हणून इथं कार्बनच्या बाबतीमध्ये इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण किंवा इलेक्ट्रॉन देणं किंवा इलेक्ट्रॉन घेणं या दोन्हीही संकल्पना लागू पडत नाही. दॅट मीन्स कार्बन कॅन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स or cannot accept new electrons. Instead, it will form the covalent bond by sharing the electrons. How the electrons are shared, how the covalent bonds are formed, that we will see in next part. So now we will discuss about the formation of a covalent bond in 2 hydrogen atoms. Let us see. This is a single hydrogen atom with 1 proton in the nucleus and 1 electron in the outermost electron, that means the first outermost electron shell. And again this is another hydrogen atom which is having 1 electron in the outermost electron shell. Now hydrogen cannot donate 1 electron or cannot accept 1 extra electron from other element. Therefore this hydrogen also forms a covalent bond by sharing these 2 electrons. That means this 1 electron is shared with this element or this atom and this 1 electron is shared with this atom, and then there will be a sharing of electrons. Or we can also say that these electrons are shared, they will come closer to each other and they will form the bond. Such type of bond will lead to the formation of this H2 मॉलिक्यूल. मित्रांनो, या ठिकाणी हायड्रोजनच्या अणुकेंद्रकामध्ये 1 प्रोटॉन आणि त्याच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये किंवा एकाच कक्षेमध्ये असलेला 1 इलेक्ट्रॉन, दुसरा हायड्रोजन ॲटम त्याच्या केंद्रकामध्ये असलेला 1 प्रोटॉन आणि बाह्यतम कक्षेमध्ये असलेला 1 इलेक्ट्रॉन. या पद्धतीनं हे दोन्ही जवळ आले तर यांच्यामध्ये हे 2 इलेक्ट्रॉन एकतर तो देऊ शकत नाही किंवा हा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याकडून खेचू शकत नाही. त्यामुळं हे दोन्हीही ॲटम, दोन्हीही अणू एकमेकांच्या मधील असणारे जे हे इलेक्ट्रॉन आहेत हे भागीदारीमध्ये वापरतात आणि त्यामुळं या ठिकाणी H2 हे रेणूसूत्र तयार होतं. आता ते आपण या पद्धतीनं सुद्धा दाखवू शकतो, म्हणजे दोन्हीचे एक एक इलेक्ट्रॉन एकमेकांच्या बाजूला येतील आणि त्या ठिकाणी बंध निर्माण होईल. अशा पद्धतीनं H2 रेणूची निर्मिती होईल. आता हीच संरचना इलेक्ट्रॉन डॉट संरचने पद्धतीनं जर दाखवायची ठरवली तर ते आपल्याला या पद्धतीनं दाखवता येईल. हे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आणि याच्यामुळे तयार होणारा एक जो सहसंयोजी बंध आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड जो आहे तो दाखवण्याची पद्धत अशा पद्धतीने आहे. 2 हायड्रोजनच्या अणूंमध्ये असणारी एक छोटी रेषा, तिला आपण एकेरी सहसंयोजी बंध असं म्हणतो आणि ती या पद्धतीनं दाखवली जात असते. आता इथं या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं 2 हायड्रोजन अणूंच्या मध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड कसा तयार होतो याचा आपण अभ्यास केला. आता त्या पद्धतीनं एखाद्या कार्बन ॲटम आणि दुसरा एखादा हायड्रोजन ॲटम किंवा दुसरा कार्बन ॲटम यांच्यामध्ये सहसंयोजी बंध कसा तयार होतो ते आता आपण पाहूया. So now here we are going to study about the formation of methane molecule, that means CH4 molecule, how that formed, that means how the carbon and hydrogen form the covalent bond between them, that we are going to study. Okay, now here this is the carbon atom and it reacts with this 4 hydrogen atoms. Then what happens, see here this is the carbon atom with 6 protons and 6 neutrons in the nucleus. In first electron shell there are 2 electrons and in second electron shell there are 4 electrons of carbon. The electrons of carbon are shown by these red spots specially, and then hydrogen having 1 proton in the nucleus and 1 electron in the outermost electron shell.
Now what happens, see here, this hydrogen uses this electron in sharing with this carbon atom. Also this electron is shared with hydrogen and carbon. Then there will be formation of this bond. Again this hydrogen and carbon will share their electrons with each other to form a bond like this, and another bond is formed here. Also one more covalent bond is formed between these two elements at this place by sharing the electrons. Again sharing of electron takes place, and therefore this methane is produced. This will be the structural formula of methane, and this will be the structure of this methane molecule. Now this will be the electron dot structure diagrammatic representation, and this will be the line structure of methane molecule. Now how to draw the dot structure actually, that we are going to see here. See, this is carbon, one electron of this carbon and one electron of this hydrogen, one electron of carbon, one electron of hydrogen, again one electron of carbon, one electron of hydrogen, again one electron of carbon, one electron of hydrogen will be produced, and this will be the electron dot structure of methane, and this will be the line structure of this methane. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण पाहूया की कार्बन इतर 4 हायड्रोजन अणूंच्या बरोबर कोव्हॅलंट बॉन्ड किंवा सहसंयोजी बंध कसा तयार करतो, आणि त्याप्रमाणे त्याचे डॉट स्ट्रक्चर आणि लाईन स्ट्रक्चर्स कसे तयार होतात ते आता आपण पाहू. कार्बन अणुअंक आहे 6, त्यामुळे प्रोटॉनची संख्या 6, न्यूट्रॉनची संख्या 6. पहिल्या कक्षेमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या 2, दुसऱ्या कक्षेमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या 4. कार्बनचे इलेक्ट्रॉन मी लाल रंगाने या ठिकाणी मुद्दाम हायलाइट केलेले आहेत, दाखवलेले आहेत. हायड्रोजनचे इलेक्ट्रॉन हिरव्या रंगाने दाखवलेले आहेत. तर हे प्रत्येक हायड्रोजनचा एक अणू त्याच्या बाह्यतम कक्षेतील एका इलेक्ट्रॉनसह या कार्बनच्या जवळ येतात, आणि मग प्रत्येक ठिकाणी हा इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन यांची भागीदारी होते. त्यांची भागीदारी झाल्यामुळे या ठिकाणी एक सिंगल बॉन्ड तयार होतो. इथं सुद्धा एक सिंगल बॉन्ड तयार होतो कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये. इथं सुद्धा एक सिंगल बॉन्ड तयार होतो कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये, आणि इथं सुद्धा एक सिंगल बॉन्ड तयार होतो कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये. अशा पद्धतीनं हा जो रेणू तयार झालेला आहे, दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल, and it can be shown like this. Here one electron of carbon and another electron of hydrogen will be there, and they will form the electron dot structure of this methane. And now this will be the line structure, म्हणजे एका रेषेतील संरचना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीनं एक मिथेन रेणू तयार होत असताना कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये सहसंयोजी बंध कसे तयार होतात हे आता आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. संपूर्ण व्हिडिओ आपण पूर्णपणाने पाहिला असेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. अशाच पद्धतीनं यापुढील संकल्पना नीट समजून घेण्यासाठी आपण संपर्कामध्ये राहूया. मित्रांनो, लक्षात घ्या की कार्बन अशा पद्धतीनं हायड्रोजन बरोबर बंध कसे निर्माण करतो हे नीट समजणं गरजेचं आहे. हे जर आत्ता नीट समजलं तर यानंतर पुढं त्यांची जी IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टीम आहे किंवा त्यानंतर पुढील केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाऊंड्सचा जो अभ्यास करायचा आहे त्यामध्ये ही सर्व माहिती अतिशय गरजेची आहे. या संपूर्ण माहितीवर आधारितच संपूर्ण कार्बन कंपाऊंडची केमिस्ट्री म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री उभारलेली आहे, आणि संपूर्ण रसायनशास्त्रामध्ये याचा निम्मा वाटा आहे. तर हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. पुढं 11वी 12वी असेल, पुढे जाऊन केमिस्ट्रीमध्ये आणखी कोणाला काही अभ्यास करायचा असेल तर ही माहिती अत्यंत आणि अत्यंत गरजेची आहे. त्यामुळं या गोष्टीकडे अजिबात दुर्लक्ष करणं आपल्याला चालणार नाही. धन्यवाद.